Assalamu alaikum. Welcome to Max class. Let's start our class with dua for knowledge. Rabbi yassir wala tuyassir wa tammim bil khair wa bika nasta'inu ya fattahu rabbi sidni ilma. Rabbi sidni ilma. Rabbi sidni ilma. In the previous class we started our new chapter, that is probability, that is mathematics of chance, and in that chapter we are studying about probability, isn't it? And in the last class we done 5 exercises, 5 problems based on based on probability of numbers. We done the exercises, we done the problems based on die, throwing a die, and tossing a coin, and these things were done about these things. So today we are going to study about geometrical probability. What do you mean by geometrical probability? In that term we can analyze what it has. എന്താണ് ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ജോമെട്രിയെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുക. എന്താണ് ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്ത്. സോ ട്രയാങ്കിൾ, റെക്റ്റാങ്കിൾ, സ്ക്വയർ, ഒരു സർക്കിളിനകത്തൊരു സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയറിനകത്ത് സർക്കിൾ, സർക്കിളിനകത്ത് ട്രയാങ്കിൾ വരുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിഗേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി. ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ഷോ ത്രൂ വൺ എക്സാമ്പിൾ. വി ഹാവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ spin in page number 71. A multi-colored spin is fit on a board, and what is the probability of getting yellow against arrow when it stops? So അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പിൻ ഒരു ബോർഡിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ ഒരു ആരോ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പിന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് കളറാണ് ഈ ആരോയ്ക്ക് നേരെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്, ആ കളറിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കളർ ഇൻ ദ ബോർഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പിന്നറിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ കളേഴ്സായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഹൗ മെനി പാർട്സ് ആർ ദെയർ? വി ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു 8 parts. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 parts are there, and we given each colors in each part. In this part we given violet color, this yellow, green, yellow, red, violet, green, yellow. So, and we are saying that probability of yellow. അപ്പോൾ സ്പിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് യെല്ലോ വരാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ്? ആ നമ്പർ ഓഫ് യെല്ലോ പാർട്സ് ഉള്ളതിനെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ പ്രോബിലിറ്റി, അല്ലേ? അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് യെല്ലോ കിട്ടാൻ ഇവിടെ എത്ര, ഹൗ മെനി യെല്ലോസ് ആർ ദെയർ? 1 2 3. 3 യെല്ലോസ് ആർ ദെയർ. സോ 3 yellow, and how many total parts? 8 parts. So the probability of getting an yellow when the spin is stopped എത്രയാണ്? 3/8. Then probability of getting green. Probability of getting green when the spin is stopped. എന്താണ്? സ്പിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്രീൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയുണ്ടെന്ന്? ഹൗ മെനി ഗ്രീൻസ് ആർ ദെയർ? 1 2. 2 greens are there, and we have the probability 2/8. Okay, then 2 more colors is there. Probability of what? Probability of violet. So എന്താണ് probability of violet? Probability of violet is, how many violets are there? 1 2. 2 violets are there, and total number 8. Okay, and probability of what? Probability of a red more there. എത്ര റെഡ് ഉണ്ട് അവിടെ? there is only one red. 1/8 പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആണ്.
അപ്പോൾ ഒരു സ്പിന്നറിൽ ഒരു സ്പിൻ ഇത് ഈ ബോർഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് യെല്ലോ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ്, ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് യെല്ലോ ഈസ് 3/8, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഗ്രീൻ ഈസ് 2/8, probability of getting violet is 2/8, and probability of getting red is 1/8. So this is the geometrical probability. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഫിഗർ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. Then we have some exercises based on geometrical probability, and you have that exercises in page number 72. The first exercise is that in each picture below, the explanation of the green part is given. Calculate in each the probability of a dot put without looking to be within the green part. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഫിഗറിനകത്ത് വേറൊരു ഫിഗർ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ഗോട്ട് ബൈ ജോയിനിങ് ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എ ബിഗ്ഗർ സ്ക്വയർ. രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വലിയ ഒരു ബിഗ്ഗർ സ്ക്വയറിനുള്ളിൽ ഒരു സ്മോളർ സ്ക്വയർ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡോട്ട് നമ്മൾ നോക്കാതെ, അതായത് കണ്ണടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടാൽ ആ അകത്തുള്ള സ്മോളർ സ്ക്വയറിനകത്ത് വരാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി, ചാൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി. അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അങ്ങനെ ഓരോ ഫിഗേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എ സ്ക്വയർ വിത്ത് ഓൾ വെർട്ടിസസ് ഓൺ എ സർക്കിൾ. ഒരു സർക്കിളിനകത്തൊരു സ്ക്വയർ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ let us check that problems. First question, a square got by joining the midpoints of a bigger square. A square got by joining the midpoints of bigger square. So we can give the bigger name of this bigger square as A, B, C, D, and we can give the small square as P, Q, R, S. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ നോക്കാതെ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഇതിനകത്ത് ഇടുമ്പോൾ അത് ഈ സ്മോളർ സ്ക്വയർ, ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഷെയ്ഡഡ് സ്ക്വയറിനകത്ത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ഡോട്ട് ഈസ് ഓൺ ദ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. വി ഹാവ് വൺ ഇക്വേഷൻ ദെയർ, ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്മോളർ സ്ക്വയർ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജർ സ്ക്വയർ. അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിഗേഴ്സ്, ഒരു ഫിഗറിനകത്ത് വേറൊരു ഫിഗർ വരുമ്പോൾ ഉള്ള നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഏത് പോർഷൻ്റെ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ പോർഷൻ്റെ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബിഗ്ഗർ സ്ക്വയർ, പുറത്തുള്ള ഇതിൻ്റെ ഏരിയ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്മോളർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ area of the larger square find ചെയ്യുമ്പോൾ we will get the probability that the dot is on the shaded portion നമുക്ക് കിട്ടും. So for finding the area of the square, first we have to find the one side of the square. അല്ലേ, ഒരു സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് let one side of the
സ്മോളർ സ്ക്വയർ. ആദ്യം നമുക്ക് സ്മോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ കാര്യം പറയാം. സ്മോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എ. നമുക്ക് ആ സ്മോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ദെൻ ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഇക്വേഷൻ. സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡാണ്. അപ്പോൾ വൺ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ, എ ഇൻറ്റു എ, ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്മോളർ സ്ക്വയർ. ദെൻ for finding the one side of the bigger square, first we have to find the diagonal, the measure of the diagonal of the smaller square. appo diagonal of small square is equal to, നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ, ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ വൺ സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട്, ആ സൈഡ് ഇൻറ്റു √2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്താണ്? ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ വൺ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്തിൻ്റെ ആ ലെങ്തും √2 കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയഗണലിൻ്റെ മെഷർ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വൺ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഈ ഡയഗണലിൻ്റെ മെഷർ എത്രയായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റു √2, ദാറ്റ് ഈസ് √2a. √2a. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ചെറിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ ഈസ് √2a അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണോ ലെങ്ത് വരുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ദിസ് ലെങ്ത് ഓൾസോ. അപ്പം ഇവിടെ ഈ നടുക്ക് വരുന്ന ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എന്താണ് വലിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ ലെങ്തിന് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് √2a ആണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ഓൾസോ √2a. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് √2a ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം √2a ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സോ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഓൾസോ one side of largest square is equal to √2a. Then the area of that square, area of the largest square is equal to √2a the whole square, that is equal to √2 into whole square. √2 square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 into a square is a square, that is 2a square. അപ്പോൾ now we got the area of largest square also. Now we have area of the smaller square and area of the largest square, isn't it? Then we can easily find the probability that the dot is on the shaded portion. ആ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷനിൽ ഡോട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്മോളർ സ്ക്വയർ by area of large square, that is equal to a square divided by 2a square. ഈ മുകളിലും താഴെയുള്ള a squares കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 1/2. സോ ആ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷനിൽ ഡോട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 1/2. സോ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ഓവർ. Then the second problem, question number 2. A square with all vertices on a circle. A square with all vertices on a circle. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് സ്ക്വയർ, എ സ്ക്വയർ വിത്ത് സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാ വേർട്ടിസസും എന്തിന് ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ്? ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ്. ആൻഡ് നമുക്ക് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു മെഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, ദെൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും? ലെറ്റ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? ലെറ്റ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഈസ്
let one side of the square is a അല്ലേ let നമുക്ക് ആദ്യം അകത്തുള്ള സ്ക്വയറിനെ നോക്കാം. let one side of the square is a, area of the square is equal to area of square is equal to എന്ത് കൊടുക്കാം a square. ഓക്കെ, ദെൻ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു സൈഡിൻ്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു √2. അപ്പോൾ ഡയഗണൽ എന്ത് കിട്ടും? diagonal of that square is equal to a into √2, that is √2a. √2a എന്ന് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്കറിയാം ഡയമീറ്റർ. ഇനി നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം. ഇൻ ദാറ്റ് സർക്കിൾ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ the square of the diagonal of this square is the diameter of the circle അല്ലേ? അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ. സോ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു √2a. diameter is equal to √2a. then how will you find the radius? നമുക്ക് എന്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം? നമുക്ക് we have to find the probability of എന്താണ് probability of that the dot is on the shaded portion. അത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we have to know the area of the square and the area of the circle. അപ്പം നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്തു, ഇറ്റ് ഈസ് a സ്ക്വയർ. ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും? ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് what is the equation for finding the area of the circle? it is pi r square. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ pi r എന്തുവാന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്തെങ്കിലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സോ നമ്മളിവിടെ ഡയമീറ്റർ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി. ദെൻ വി നോ ദാറ്റ് റേഡിയസ് ഈസ് ദ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ. സോ റേഡിയസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു √2a/2. √2a/2. then we can find the area of the circle. area of the circle is equal to pi r square, that is equal to pi into √2a the whole square divided by 2 square. okay, that is pi into √2 whole square is 2 into a square divided by 4. ഈ 2ഉം 4 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് it will become 2 here and pi a square by 2. so we got pi a square by 2 as the area of the എന്താണ് area of the circle. then we can find the probability of getting the dot inside the shaded portion or inside the square. so probability is equal to area of എന്താണ് area of square divided by area of square divided by area of what? area of circle. that is equal to area of the square നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു a square divided by pi a square by 2. ഈ 2 അങ്ങ് മുകളിൽ പോകും. സോ a square into 2 divided by pi a square. that is a squareും a squareും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. 2 by pi. 2 by pi is the probability of getting pi a square. 2 by pi is the probability of getting the dot is in the shaded portion. okay, then we have third problem. circle exactly fitting inside a square. ഒരു സ്ക്വയറിനകത്ത് സർക്കിൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് ആ സർക്കിളിനകത്ത് ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടാൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? circle
exactly fitting circle exactly fitting inside a square. I am only drawing a rough figure. അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് ഒരു സ്ക്വയറിനകത്ത് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അതിനകത്ത് ഡോട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി. അപ്പോൾ സർക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ, ലെറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം സർക്കിളിൻ്റെ കേസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് റേഡിയസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് അറിയില്ല, അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം. ദെൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് സർക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ. ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് സർക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ. Okay, then we can find the area of the square. So square ന്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റേഡിയസ് നമ്മൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ ഈസ് 2r അല്ലേ. ആറിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഡയമീറ്റർ. സോ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2r. സോ ഈ 2r എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ. ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ മെഷറിന് ഈക്വൽ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2r അല്ലേ. വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ then we can easily find the area of that square. Area is equal to a square എന്നാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ. that is equal to here 2r the whole square. that is 4r square. Now we have the area of circle and area of square. Okay, so probability is equal to area of the circle by area of the square. That is pi r square by 4r square. That is equal to r square and r square will be cancelled and we will get the probability as 4 by pi. Sorry, pi by 4. Okay, so these were the this is the way how we finding the probability of geometrical figures. Then we have two more exercise that we can do in the next class. Today's class is over. Assalamu alaikum.